بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص رہا کرتا تھا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ تھلگ ایک مکان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اسی مکان میں 3 بھائی اپنی ایک جوان کنواری بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمن حملہ ور ہو گئے۔ ان تینوں بہادر نوجوان نے جہاد کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ ہم اپنی جوان بہن کس کے سپرد کر کے جائیں۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا، لیکن کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نظر نہیں آیا جس کے پاس وہ اپنی جوان کنواری بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس عابد شخص کا خیال آیا اور وہ سب اس پر راضی ہو گئے کہ یہ عابد قابل اعتماد ہے، ہم اپنی بہن کو اس کی نگرانی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں اس عابد کے پاس آئے اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ عابد نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا، لیکن وہ تینوں بھائی اس کی منتیں کرتے رہے۔ بالآخر وہ عابد اس پر راضی ہو گیا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، بلکہ میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو اس عابد کے مکان کے سامنے والے مکان پر چھوڑ کر جہاد پر روانہ ہو گئے۔ وہ عابد روزانہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترتا اور دروازے پر کھانا رکھ دیتا، پھر اپنی عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا۔ پھر لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ، تو لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی۔ اسی طرح کافی عرصے تک عابد اور اس لڑکی کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ شیطان نے اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، روزانہ یہاں کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن اس پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تو یہ کتنی بری بات ہے۔ کم سے کم اتنا تو کر کہ دین کے وقت اس لڑکی کے دروازے پر کھانا رکھ کر آیا کر تاکہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اسی طرح تجھے زیادہ اجر بھی ملے گا اور وہ لڑکی غیر مردوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گی۔ اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ گھر کر گیا اور وہ شیطان کے جال میں کسی حد تک پھنس گیا۔ چنانچہ وہ روزانہ دن میں لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر واپس آ جاتا، لیکن اس سے گفتگو نہ کرتا۔ پھر کچھ عرصے بعد شیطان نے اسے ترغیب دلائی کہ تیرے لیے نیکی کمانے کا کتنا عظیم موقع ہے کہ تو کھانا اس کے گھر پہنچا دیا کر تاکہ اس لڑکی کو پریشانی نہ ہو، اس طرح تجھے اس کی خدمت کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ چنانچہ اس عابد نے اب گھر میں جا کر کھانا دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا، لیکن شیطان نے اسے پھر مشورہ دیا کہ دیکھ، وہ لڑکی کتنے دنوں سے اکیلی اس مکان میں رہ رہی ہے، اسے تنہائی میں وحشت ہوتی ہوگی۔ اگر تو اس سے کچھ دیر بات کرنے اور اس کے پاس تھوڑی بہت دیر بیٹھ جائے تو اس کی وحشت بھی ختم ہو جائے گی اور اس طرح تجھے بہت اجر و ثواب بھی ملے گا۔ عابد بھی شیطان لعین کے چکر میں پھنس گیا اور اس نے اب لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پہلے پہل تو ایسا ہوا کہ وہ عابد اپنے عبادت خانے سے بات کیا کرتا تھا اور لڑکی اپنے مکان سے، پھر دونوں دروازے پر آ کر گفتگو کرنے لگے۔ پھر شیطان کے اکسانے پر وہ عابد اس لڑکی کے مکان میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا اور باتیں کرتا۔ آخرکار شیطان نے اب اسے برگلانا شروع کر دیا کہ دیکھ، یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کیسی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں یہ گناہ کا ارادہ ہوا۔ اس دن اس لڑکی سے بہت زیادہ نزدیکی بڑھائی۔ پھر آخرکار اس عابد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکی سے بدکاری کر ڈالی، جس کے نتیجے میں لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور اس حمل سے ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ پھر شیطان نے اس عابد کے پاس آ کر کہا کہ دیکھ، تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو تجھے کتنی بدنامی ہوگی اور وہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اسی لیے تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ انہیں اس بارے میں
कानो कान खबर ही ना हो और तू बदनामी से बच जाए। चुनांचे उस आबिद बदबख्त ने बच्चे को जिबा कर डाला और एक जगह दफन कर दिया। अब वो इत्मीनान हो गया कि लड़की अपनी बदनामी के डर से अपने भाइयों को इस वाक़ये की खबर ना देगी। लेकिन शैतान मलऊन दोबारा उस आबिद के पास आया और कहा, ऐ जाहिल इंसान, क्या तूने ये गुमान कर लिया कि ये लड़की अपने भाइयों को कुछ नहीं बताएगी? ये तेरी भूल है। ये तेरी सारी हरकतों के बारे में अपने भाइयों को बता देगी और तुझे बेइज्जती और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तेरी खैर इसी में है कि तू इस लड़की को भी मार के दफन कर दे ताकि मामला ही खत्म हो जाए। आबिद ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और लड़की को कत्ल करके उसे भी बच्चे के साथ ही दफन कर दिया और आबिद दोबारा इबादत में लग गया। वक्त गुजरता गया। जब उस लड़की के भाई जिहाद से वापस आए तो उन्होंने उस मकान में अपनी बहन को ना पाकर आबिद से पूछा तो उसने बड़े नरम अंदाज में रोते हुए जवाब दिया कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया और ये उसकी कब्र है। वो बहुत नेक लड़की थी। इतना कहने के बाद वो आबिद रोने लगा और उसके भाई कब्र के पास फूट फूट कर रोने लगा। काफी दिन वो इसी मकान में अपनी बहन की कब्र के पास रहे, फिर अपने घरों को लौट गए और उन्हें उस आबिद की बातों पर यकीन आ गया। एक रात जब वो तीनों भाई अपने अपने बिस्तरों पर आराम करने के लिए लेटे और उनकी आंख लग गई तो शैतान उन तीनों के ख्वाब में आ गया और सबसे बड़े भाई से सवाल किया कि तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने कहा, वो तो मर चुकी है और फला जगह उसकी कब्र है। शैतान ने कहा, उस आबिद ने तुमसे झूठ बोला है। उसने तुम्हारी बहन के साथ पहले तो जिना किया और नतीजे में उससे हरामी बच्चा पैदा हुआ। फिर उसने बदनामी के डर से तुम्हारी बहन और उस बच्चे को मार डाला और उन दोनों को एक साथ दफन कर दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आए तो तुम वो जगह खोद कर देख लो। इसी तरह उसने तीनों भाइयों को ख्वाब में आकर उनकी बहन के बारे में बताया। जब सुबह सबकी आंखें खुली तो सब हैरान होकर एक दूसरे से कहने लगे कि रात तो हमने अजीबो गरीब ख्वाब देखा। फिर सबने अपना अपना ख्वाब एक दूसरे को बताया। बड़ा भाई कहने लगा, ये महज एक झूठा ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, लिहाजा उसे जहन से निकाल दो। छोटे भाई ने कहा, मैं तो इसकी जरूर खोज करूंगा और जरूर उस जगह को खोद कर देखूंगा। चुनांचे वो तीनों भाई उसी मकान में पहुंचे और जब उस जगह को खोदा जिसके बारे में शैतान ने बताया था तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ उनकी बहन और एक बच्चा जिबा शुदा हालत में मौजूद है। अब क्या था? वो सीधे उस बदबख्त आबिद के पास पहुंचे और उससे पूछा, सच सच बताओ कि तुमने हमारी बहन के साथ क्या किया है? आबिद ने जब उनका गुस्सा देखा तो अपना गुनाह कबूल कर लिया और सब कुछ बता दिया। चुनांचे वो तीनों भाई उसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए और फिर बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे फांसी का हुक्म दे दिया। जब उस बदबख्त आबिद को फांसी दी जाने लगी तो शैतान मरदूद अपना आखिरी वार करने के लिए उसके पास आया और उससे कहा कि मैं ही तेरा वो साथी हूँ जिसकी बातों पर तू अमल करके तू औरत के फितने में मुब्तिला हुआ, फिर तूने उसे और उसके बच्चे को कत्ल कर दिया। हाँ, अगर तू आज मेरी बात मान लेगा तो मैं तुझे फांसी से रिहाई दिलवा दूंगा। आबिद ने कहा, अब तू मुझसे क्या चाहता है? शैतान बोला, तू अल्लाह के एक होने का इनकार कर दे और काफिर हो जा। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे आजाद करवा दूंगा। ये सुनकर आबिद कुछ देर तक सोचता रहा, लेकिन फिर दुनियावी अजाब से बचने की खातिर उसने अपनी जुबान से कुफरिया कलामात बके और अल्लाह की वहदानियत का मुनकिर हो गया। नाउज़ बिल्लाह। जब शैतान ने इस बदबख्त आबिद का ईमान भी बर्बाद करवा दिया तो उसे हालत कुफ्र में फांसी दे दी गई और शैतान फौरन अपने साथियों समेत वहां से गायब हो गया। शैतान की शैतानियत और चालों के बारे में कुरान मजीद में क्या खूब फरमाया है। सूरह हश्र में अल्लाह ताला फरमाता है, मुनाफिकों की मिसाल शैतान जैसी है। जब वो इंसान से कहता है कि तू काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो जाता है तो शैतान कहता है कि मैं तुझसे बेजार हूँ। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें औरतों के फितनों और शैतान की मक्कारियों से हर हाल में महफूज रखे। दोस्तों, कहा जाता कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दुआ मांगा करते थे। वो अल्लाह से ये दुआ मांगते थे कि ऐ अल्लाह, जिना और चोरी से मुझे अपनी पनाह में रख। एक जलीलुल कद्र सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से ये दुआ सुनकर लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ और कहने लगे, ऐ हजरत अबू हुरैरा,
आप इस वक्त उम्र के आखिर मरहले में हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ सोहबत भी आपको नसीब है। क्या फिर भी आपको जिनाओ चोरी का अंदेशा है जो ऐसी दुआ मांग रहे हैं? आपने ऐसे मौके पर तारीखी जवाब इनायत फरमाया, यानी मैं अपनी नफ्स में कैसे मुतमईन हो जाऊं और उससे किस तरह महफूज तसव्वुर करूं, हालांकि इब्लीस अभी जिंदा है। तो दोस्तों, बेशक शैतान लईन अपने वसवसों के जरिए से इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। हमें अपने नफ्स पर काबू पाते हुए अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजारनी है, ताकि हमारी ये दुनिया भी अच्छी हो जाए और हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाए। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।